అత్యాధునికమైన ఎక్మో ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ట్రీట్ చేశాము. దాని గురించి మాట్లాడటానికి ఈరోజు మీ అందరికీ పిలిపించాము. సో మా పిఎస్యు పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ టీమ్ హెడెడ్ బై డాక్టర్ టాంజిలా, డాక్టర్ సుజీత్ అండ్ డాక్టర్ నవీద్, మా టీమ్ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు. మీకు కేసు వివరాలు ఒకసారి చెప్తాను. It is acute fulminant myocarditis. It's a inflammation, swelling in the heart because probably of the viral infections, and it was so severe that it reduced the function of the heart and it led to heart failure. So child was very sick and he is having heartbeat problem. So it was such severe that his heart stopped working multiple times. So we have to give the cardiopulmonary resuscitations, and because of the heart failure we started mechanical support from the outside, which we call ECMO, extracorporeal mechanical oxygenation So support. this ECMO treatment, how it will help for child care? Yeah, so what happened in heart failure, heart is not pumping the blood and he is having irregular heartbeat also. So what we do, we'll put them on extracorporeal mechanical oxygenation support. So in that the blood is come out from the body and it will go into the machine will pump the blood and machine will give oxygen to the blood and will remove the carbon dioxide from the blood, and it will goes back again into the patient's big vessels, and it will circulate and flows into the body. So it will replace the function of the heart and lungs. Okay, there is a news that so while you were treating the kid, this COVID also infected her. Came so positive. how did you manage? Because COVID it is a deadly disease. See, COVID can cause heart damage and it can cause myocarditis and other viruses also that which can cause. So usually when this type of patients come, most of the patient may need just symptomatic and supportive treatment. And few who are very sick, we support them with the ventilator and some drugs to improve the function of the heart. But he was very sick, so that's why we have supported with ECMO. And other than that, what we gave is to, because of the virus, they can have huge inflammation in our body, inflammatory response. So to suppress it, we gave few other medications also. What is the kid's condition? So Child is doing very well. The child is good. He came out of heart function because myocarditis can cause persistent heart damage and persistent beat problems. But he recovered very well. His heart function is good and his rhythm is also very good. Beat is also very good. And as per right now, he is not on any heart medications. pre-disease. So how we can prevent it? See, myocarditis start with flu-like symptoms. Its symptoms are very unusual as viral infection hota hai, simple, that type of symptoms is there, and then that viral infection can affect the heart and it can rapidly progress into myocarditis. So जो common symptoms होते हैं, that is breathlessness. He was very young, 11 month only, so he cannot say, but is difficulty in breathing, difficulty in feeding, irritability, or child may become very dull, or color is not good. He urine will be very less. So these are the symptoms by which we can alert. Prevention is just hygiene only. You have to prevent from the viral infection. And for myocarditis, its per se is the early suspect by the doctor. Just if this child can have myocarditis and detect it and then start symptomatic treatment. ఇప్పుడు అంకుర అనేది ఈజ్ అ బ్రాండ్, మీ పేరులోనే ఒక శక్తి ఉంది. ఇప్పుడు ఎన్నో మన హైదరాబాద్ సిటీలో ఈ చైల్డ్ కేర్ రిలేటెడ్ హాస్పిటల్స్, ఇప్పుడు ఈ అచీవ్మెంట్ మీరు ఎలా చూస్తున్నారు? అంటే ఇది ఎవరు చేయనిది యూనిక్ అచీవ్మెంటా, లేకుంటే దీన్ని ఎవరైనా చేయగలరా? మీ దగ్గర ఏదైనా సరే స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా సరే ఏమంటాం, ఒక ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, లేకుంటే ఆ టెక్నాలజీ కావచ్చు? సో అంటే మనకి హైదరాబాద్లో చాలా తక్కువ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయండి ఏవైతే ఇది చేయగలవో. ఒక 2-3 హాస్పిటల్ నుంచి పెద్దగా వేరే హాస్పిటల్స్లో ఈ ఎక్మో సర్వీసెస్ అనేవి పిడియాట్రిక్లో లేవు. మన ఒక్క దగ్గరే అని నేను చెప్పను కానీ, బట్ ఈ అమాంగ్ ద వెరీ ఫ్యూ ఉన్న అతి తక్కువ వాటిలో మనది ఒక సెంటర్. అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సేవ్ దట్ కిడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఫాలోఅప్కి వచ్చినప్పుడు చూస్తే కేరింతలు కొడుతూ ఆ బాబుని చూస్తే చాలా సంతోషం వేస్తుంది. వచ్చినప్పుడు అంటే ఆల్మోస్ట్ 2-3 సార్లు గుండె ఆగిపోయి మనం సిపిఆర్ చేసి తర్వాత మనం అంత ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు లెగిసి అంటే ఇంట్లో అంత యాక్టివ్గా ఉండడం, కేరింతలు కొట్టుకుంటూ నవ్వుకుంటూ ఆడడం, ఐ మీన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజ్ ద రీజన్ వై వీఆర్ ఆల్ ఇన్ దిస్ field. It is like we kind of we reflect whatever is the parents' emotion, because
పేరెంట్స్ ఏం ఫీల్ అవుతూ ఉంటారో వాట్ ఎవర్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ వీ డూ ఫీల్ ద సేమ్ థింగ్. ఎట్ ద బిగినింగ్ పేరెంట్స్ ఎంత సీరియస్గా ఎంత ఓవర్వెల్మ్గా ఉంటారో సీయింగ్ దట్ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్, వీఆర్ ఆల్సో సో అంటే దట్ సేమ్ థింగ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ అస్. వీ ఆల్సో వాంట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్, వీ వాంట్ టు సేవ్ ద చైల్డ్. అండ్ చైల్డ్ వన్స్ ద చైల్డ్ కమ్స్ అవుట్, చైల్డ్ ఒకసారి దీన్ని అంతటి నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత పేరెంట్స్ ఎంత ఆనందపడతారో మేము కూడా అంతే ఆనందపడతాం. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి ఏం కావాలో మాకు అదే కావాలి. से उसकी मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. इसको मायोकार्डाइटिस का एक्यूट फल्मिनेंट फॉर्म था. फल्मिनेंट फॉर्म इस पर से इज़ वेरी सीवियर विच इज़ हैपनिंग विद इन द 2 weeks ऑफ ऑनसेट. तो इसको विद इन फ्यू डेज हुआ, तो दैट वी कॉल फल्मिनेंट फॉर्म. एंड फल्मिनेंट फॉर्म में भी अगर वो रिदम की एबनॉर्मलिटी के साथ होता है तो मॉर्टिलिटी इज़ ऑलमोस्ट 70%, 68 to 70%. तो जब और उसके साथ जब उसको मल्टीपल टाइम अरेस्ट हुआ, वी वर डूइंग CPR, तो हमें पता था कि हमारे लिए भी इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक द डिसीज़न कि नहीं एक्मो पे जाएंगे. आउटकम पुअर भी हो सकता था, बट उस टाइम पे फैमिली को सपोर्ट करना होता है. वी हैव टू शो देम द रे ऑफ होप. आउटकम अच्छा हो सकता है अगर हम टाइमली सपोर्ट करेंगे, तो वट एवर द चांसेस विल ट्राई आवर बेस्ट. तो उनको वो सपोर्ट भी देना होता है. प्लस उनको वी डोंट वांट टू गिव दैट मेंटल ट्रॉमा एट दैट मोमेंट टू सी सच यंग देयर गाय इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो वो भी सपोर्ट करना होता है. प्लस एट द सेम टाइम वी हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग. ట్రీట్మెంట్స్ అంటే చాలా కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మా దగ్గర అంటే ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్కి సంబంధించి మేము వాళ్ళు అంత ఫైనాన్షియల్ స్టోమత్ కూడా స్టేటస్ కూడా లేకుండే. సో అక్కడ కూడా కన్సిడర్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 50% వరకు వాళ్ళకి తగ్గించే చేసాము ట్రీట్మెంట్ కూడా. సో ఆల్మోస్ట్ హాస్పిటల్ సైడ్ నుంచి చార్జ్ ఏమీ చేయలేదండి. వాట్ దే హ్యావ్ పేడ్ ఫర్ వాస్ మోస్ట్లీ ద కన్జ్యూమబుల్స్, మెడిసిన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో మేనేజ్మెంట్ వాస్ వెరీ కన్సిడరేట్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్. సో వాళ్ళకు వచ్చిన ఖర్చు అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ వాట్ ఆల్ మెడిసిన్స్ ద చైల్డ్ నీడెడ్. ఎక్కువ మీద పెట్టడానికి అవసరమైన పరికరాలు కానీ ఆ క్యాన్యులాలు కానీ వాటన్ని దే ఆర్ ఆల్ కాస్ట్లీ. సో అది కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ మరి తక్కువ ఇదేమి కాదు. బట్ దే వర్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ దట్ మచ్ అండ్ హాస్పిటల్ సపోర్టెడ్ దెమ్. అండ్ ఇవన్నీ అవ్వడం వల్ల నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కొలాబరేషన్ ద చైల్డ్ ఈస్ డూయింగ్ సో వెల్. 30% ऑफ द पेशेंट दे रिकवर वेरी वेल. 30% ऑफ द पेशेंट के अंदर हार्ट कैन डायलेट और उसका फंक्शन कम हो जाता है, बट लकीली उसको ये प्रॉब्लम नहीं है. तो जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम है वो उसको अभी फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत कम है. वन थिंग. सेकंड थिंग, जो ये जो रिदम का इशू उसको हुआ था, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये रिदम का इशू फ्यूचर में आ सकता है, बट अभी तक जो हमारे ECGs हो रहा है और जैसा बिहेवियर बच्चे का है, तो उससे अनलाइकली लगता है कि इसको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम. మనం ఇప్పుడు అంకుర హాస్పిటల్ కూకట్పల్లిలో రీసెంట్గా అండి జూన్ బిగినింగ్లో మనకి ఒక 11 నెలల బాబుని తీసుకొని వచ్చారు. బాబు వచ్చినప్పుడు బాగా సివియర్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నాడని గుర్తించాం. సో దాంతోపాటుగా బాబు గుండె రిథమ్ అబ్నార్మల్గా కొట్టుకోవడం, దాంతోపాటు 2-3 సార్లు గుండె ఆగిపోవడం అది జరిగింది. సో దానికి తగ్గట్టు చికిత్స అంతా అందించి బాబుకి అక్యూట్ ఫల్మినెంట్ మయోకార్డైటిస్ అనే కండిషన్ ఉందని నిర్ధారించిన తర్వాత బాబుని ఎక్మో అనే సపోర్ట్ మీద పెట్టడం జరిగింది. ఎక్మో అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక కృత్రిమమైన గుండె శ్వాస లాంటిదన్నమాట. సో మనకి రక్తాన్ని అంతా తీసి మనం బయటకు ఆ మెషిన్ ద్వారా పంపిస్తాము. అందులో నుంచి ఆక్సిజన్ అంతా బాబుకి అంది మళ్ళీ సర్క్యులేషన్లోకి వస్తుంది అనమాట. సో మనం ఇండైరెక్ట్గా హార్ట్కి రెస్ట్ ఇస్తున్నాం ఆ టైంలో. సో ఇది చాలా క్లిష్టమైన ట్రీట్మెంట్. అది కూడా మళ్ళీ 11 నెలల బాబు అనేసరికి ఇంకా క్లిష్టమైంది. సో దీన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాం. బాబు బాగా కోలుకున్నాడు. ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 month నుంచి మనం చాలా క్లోజ్గా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం బాబుని. సో చాలా అంటే న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ ఇందులో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేదు, బ్రెయిన్కి కొన్నిసార్లు ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందదు. కానీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమీ లేవు. అంతా కేరింతలు కొట్టుకుంటూ బాబు చాలా బాగున్నాడు. సో ఫ్యూచర్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యట్లేదు. బట్ వీ విల్ నీడ్ టు క్లోజ్లీ ఫాలో హిమ్ అప్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 to 6 months వరకు చూసుకోవాలి. అందులో అంతా బాబు బాగున్నాడు అంటే మోస్ట్లీ ఇంకా లాంగ్ టర్మ్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ. సో బాబు మన దగ్గర మొత్తం సుమారుగా 10 రోజులు ఉన్నాడండి. అందులో 5 రోజులు ఎక్మో మీద ఉన్నాడు, ఒక వారం రోజులు వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడు.
బాబు మన హైదరాబాద్ పరిసరాల నుంచే కొంపల్లి దగ్గర బహదూర్పల్లి నుంచి తీసుకొని వచ్చారు బాబుని. సో ఫస్ట్ లోకల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసి బాగా సీరియస్గా ఉన్నాడని మనకు ఫోన్ చేస్తే మనం వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చాం బాబుని. ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉందా? చాలా తక్కువ అండి. ఇప్పుడు అంటే మామూలుగా ఏ అక్యూట్ ఫల్మినరీ మయోకార్డైటిస్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కొంత శాతం పిల్లలకి మనం లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. కానీ ఈ బాబు ఇప్పటిదాకా మనకి రికవరీ అయిన విధానం కానీ అవన్నీ చూస్తుంటే మనకి ఆ అవకాశం కనిపించట్లేదు. లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది బాబుది. ఈ కేసులో కోవిడ్ అబ్బాయికి ఎలా వచ్చింది? సో మనకి యూజువలీ కోవిడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మనం చెప్పలేమండి. ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిందే. సో మనం ఎవరికన్నా ఉండుంటుంది, తెలియకుండా అంటుకొని ఉంటుంది బాబుకి. అది కూడా వాడికి వేరే లక్షణాలు ఏమీ కనిపించకుండా కొంచెం ఊపిరి తీసుకోవడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది అని చెప్పి హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ చూసేసరికి వాడికి బాగా సివియర్ హార్ట్ కండిషన్ ఉందని రికగ్నైజ్ చేసి ఇక్కడికి మనకు పంపించడం జరిగింది.